इस वेले की वड्डी खबर बिक्रम मजीठिया के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। बिक्रम मजीठिया जिहड़े कि ड्रग केस दे विच लगातार 5.5 महीने तो पटियाला की केंद्री जेल दे विच बंद ने, उन्हां नूं वड्डी राहत हाई कोर्ट दे वल्लों दित्ती गई है। बिक्रमजीत मजीठिया की जमानत अर्जी के उपर मोहर लग गई है, भाव कि उन्हां नूं राहत दित्ती गई है, जमानत मंजूर कर ली है बिक्रम मजीठिया की। बिक्रम मजीठिया जिहड़े कि लगातार 5.5 महीने तो पटियाला की केंद्री जेल दे विच बंद सी। दस दिए कि चन्नी सरकार दे वल्लों इलैक्शन तो पहला 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां तो पहला उन्हां नूं ड्रग मामले दे विच एक केस दे विच मर्ज किया गया सी, जिस तो बाद 24 फरवरी नूं उन्हां नूं पटियाला की जेल दे विच भेज दिता गया सी। दस दिए कि उन्हां दे उपर इल्ज़ाम लगे सी कि उन्हां दे ड्रग माफिया दे नाल तालुकात ने। इत्थे ही नहीं, सतपाल सत्ता सतप्रीत सत्ता जो कि कनेडा तो ने ते ओह ड्रग मामले दे विच शामिल ने, ड्रग माफिया ने। उन्हां संबंधी इल्ज़ाम लगे सी कि बिक्रम मजीठिया दे नाल उन्हां दे नाल तालुकात ने। तालुकात भी इन्ने गूढ़े कि अमृतसर अते चंडीगढ़ दे विच जो बिक्रम मजीठिया की सरकारी रिहाइश थी उस दे विचों आके अक्सर रुकते रहंदे सी। रुकते ही नहीं सी, उन्हां नूं गड्डी अते गन वैन भी मुहैया करवाए जांदे सी बिक्रम मजीठिया दे वल्लों। जिस तो बाद इस पूरे मामले ने तूल फड़िया अते ड्रग मामले दे विच उलझदे चले गए बिक्रम मजीठिया। बिक्रम मजीठिया दे उपर इल्ज़ाम लगे सी क्योंकि ड्रग मामले दे विच फड़े गए भोला पहलवान जोड़े कि पहला पुलिस के अफसर रहे ने, उन्हां वल्लों भी कुछ खुलासे किए गए सी, जिस तो बाद बड़ी कार्रवाई बिक्रम मजीठिया के उपर चन्नी सरकार वल्लों की गई सी। भावें कि इस मामले नूं रद्द करवाउण दे लई भी पूरा जोर मजीठिया परिवार वल्लों लगाया गया सी। पहला चंडीगढ़ हाई कोर्ट का रुख किया गया सी इस मामले दे विच कि इस मामले नूं रद्द किया जाए, क्योंकि यह गल कही गई सी कि इलैक्शनां दा साल है, इलैक्शन बिल्कुल सिर ते सी। जिस तो बाद पोलीटिकल वेंडेटा के थ्रू ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फसाउण दे लई सियासत नूं अपनी सियासत नूं चमकाउण दे लई कांग्रेस के वल्लों ये मामला दर्ज किया गया, जिसनूं कि हाई कोर्ट के वल्लों नकार दिता गया सी। इस तो बाद बिक्रम मजीठिया के वल्लों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया सी। सुप्रीम कोर्ट के विच भी उन्होंने दलील दी सी कि सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक किड़ कड्ढण दे लई पोलीटिकल वेंडेटा के अधीन उन्होंने इस मामले दे विच फसाया जा रहा है। सो राहत मंगते हुए नज़र आए सी सुप्रीम कोर्ट तो, अते कहते हुए नज़र आए सी कि उन्हों दे उपर ये जो झूठा मुकदमा बनाया गया है अपनी राजनीति नूं चमकाउण दे लई ये राजनीतिक जो केस आ उसनूं रद्द कर दिता जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वल्लों बड़ा झटका दिता गया सी बिक्रम मजीठिया नूं, ये कहते हुए कि तुसी वापस हाई कोर्ट दे विच ही जाओ, तुसी उत्थे ही अपनी सुनवाई करवा सकते हो। सो सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कोरा इनकार कर दिता गया सी उन्हां दे इस पटीशन के उपर किसी भी तरह की सुनवाई करन तो। एक बार फिर तो बिक्रम मजीठिया हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हां दी पटीशन दे विच जमानत की गल कही गई सी। सो जमानत मंगते हुए नज़र आए सी इस मामले दे विच, जिथे कि लगातार मुश्किलों के विच वाधा हुंदा गया। चीफ जस्टिस के वल्लों डबल बेंच अदालत तैयार की गई सी, जिस दे विच कि इस मामले की सुनवाई होनी सी, जिस दे विच एजी मसीह अते संदीप मौदगिल दो जस्टिस सी जिन्हां दी ड्यूटी लगाई गई सी इस पूरे मामले दे विच सुनवाई करन दी। लेकिन सुनवाई शुरू हुई, इस तो बाद एजी मसीह उन्हां दे वल्लों अब कुछ गल्लां दा हवाला दिंदे हुए, कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम दसदे हुए इस मामले तो अलग होने की कोशिश की गई। भाव कि उन्हां वल्लों चीफ जस्टिस नूं ये गल कही गई कि वह बिक्रम मजीठिया के मामले दे विच सुनवाई करन तो असमर्थ ने, वो सुनवाई नहीं कर सकते। अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स दसदे हुए उन्होंने इस मामले तो अपने आप नूं अलग कर लिया गया सी। सो दूसरी बेंच तैयार की गई, दूसरी डबल बेंच बनाई गई, जिस दे विच जस्टिस राव अते अनूप चितकारा जिन्हां दी ड्यूटी लगाई गई सी इस मामले के उपर सुनवाई करने के लिए। सुनवाई शुरू होंदी एक बार फिर तो अनूप चितकारा जो कि इस बेंच के विच सी, उन्हां वल्लों ये कहते हुए कि
ਜੋ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਕਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਲ ਜੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਠਾਕਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਠਾਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਠਾਕਰ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਕੇ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।